به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. شعله گل خوجا هستم. سلام. موضوع امروز 18 سپتامبر از این قرار است. قرغیزها دیدبانگاه را در قطعه بحثی میکنند. توجیکها ساختمان دست میکشند. مذاکرات هیئت‌های رسمی تاجیکستان و قرغیزستان در پی مناقشه مرگبار مرزی انجام یافت. ҷоизаи ба номи вакили дифои шинохтаи тоҷик Файзинисо Воҳидова ба адвокати зиндонӣ Бузургмеҳр Ёров тақдим шуд. ман хеле сипосгузорам ки аз ин се нафар бузургмеҳрро интихоб кардам. хеле шудам. фаъоли ҷамоаи тоҷикони Русия тасмим гирифтааст бо таъсиси ҳизби муҳоҷирони кориро ба ҳаёти сиёсии Тоҷикистон сафарбар кунад. созданием этой партии бо таъсиси ин ҳизб мо мехоҳем вазъи тарсро бишканем то ин ки одамон масъулияти шаҳрвандии худро эҳсос кунанд. баъди тажаннуҷи марзии Тоҷикистону Қирғизистон сарвазирони ҳарду кишвар ташаббуси ба эътидол овардани вазъро ба даст гирифтанд. музокироти ҳайатҳои расмии ду кишвар имрӯз ба поён расид. вохӯри нахуствазирон як рӯз баъд аз муноқиша дар қитъаи баҳсии марзии ноҳияи Бобоҷон Ғафурови Тоҷикистон ва Лайлаки Қирғизистон сурат гирифт. яке аз мавзӯи гуфтушунид ҳалли низоъ буд. ҷонибҳо ҳамчунин хостанд ки корҳо дар самти таъин ва аломатгузории хатти марзи давлатӣ тақвият дода шаванд. дар муноқишаи рӯзи пеш се марзбони тоҷик ва як афсари қирғиз ҳалок шуданд. ду тараф якдигарро ба тиркушоӣ муттаҳам карда ёддошти эътирозӣ супурданд. идома аз Мирзонаби Холиқзод. صبح امروز هیئت تاجیکستان و قرغیزستان تحت ریاست سروزیران دو کشور در محله بهار جماعت اوچه قلعچه ناحیه باباجان غفور صورت گرفت که موضوع و سوال اصلی پیدا کردن راههای حل مناقشه که در این محل صورت گرفته بود وجود داشت و در این ملاقات آنها به نتیجه رسیدند که اون دیدبانگاهی که طرف قرغیزستان در روبروی جماعت اوچه قلعچه تایستان ساخته بودند اون را از بین میبرند و جانب تایستان که میخواست در برابر این دیدبانگاه خودش را بنیاد کند، یعنی دیگر این دیدبانگاه ساخته نمی شود. همین طور نتیجه اولیه این هیئت‌های مذاکره کننده که تحت ریاست سروزیران دو کشور صورت گرفت با این انجامید. و سوال دیگری که حالا در میان است وضع سلامتی سربازان قسم‌های حربی تاجیکستان است که فعلا در بیمارخانه شهر باباجان غفوروف بستری هستند. طوری که یک نماینده این بیمارخانه به ما گفت فعلا 5 سرباز از جمله 2 افسر قسم‌های حربی که یکی از الفا و دیگر سردار شعبه کارهای داخلی باباجان غفوروف بستری هستند که از ناحیه سرشون یعنی از پیشانشون تیر خوردن. وضع اینها خیلی هم وخیم بوده، اما 3 نفر دیگر از سربازان قشن‌های سرحدی سلامتشون ثابت است. طور نمایندگان هیئت‌های دو جانب در صحبت با ما گفتند فعلا وضع در جماعت اوچه قلعچه به حالت پیشین برگشته ایستاده است و اون کارخانه ها، دکان ها نیز با دوباره کار خود را شروع کردند. رو می‌ریم با موضوع دیگر. در ورشو امروز جایزه نخستینی به نام ادوکات شناخته توجیک فایزینیسو واحیدова را تقدیم نمودند. هدف از تأسیس جایزه مذکور تشویق و قدردانی افراد و سازمان‌های گفته می‌شود که در راه حمایت از حقوق بشر و آزادی بیان در تاجیکستان و آسیای مرکزی کارنمایی کردند. فایزینیسو واحیدова وکیل دفاع نامدار ماه ینور امسال درگذشت. او در بحث چندین پرونده‌های پرسر و صدا اشتراک کرده است. طاهر سفر و رستمی جانی گزارش می‌دهند. نخستین جایزه به نام وکیل دفاع شناخته در تاجیکستان فیضینیسو واحیدова را به همکار زندانیش بزرگمهر یارov سزاوار دانستند. جایزه را روز 18 سپتامبر در شهر ورشو به برادر او جمشید یارov سپاریدند که در خارج از کشور زندگی می کند. جایزه مذکور را که $3000 پاداش مالی دارد تابستان امسال انجمن مهاجرانی آسیای مرکزی در اروپا تأسیس داد. جمشید یارov بعد ختم مراسم به رادیوی آزادی گفت که در واقع برادرش سزاوار جایزه بود. رمزی هم هست که جایزه به نام حقوقشناس ادوکات فیضینیسو واحیدова که خیلی جسور بود، دلیر بود، محض به یکی از همکاران او که در یک کلیگی ادوکاتور تاجیکستان همکار بودن کار میکردند که هر دو یک موقع داشتند در حمایت حقوق بشر، در حمایت مردم، در حمایت
барқарор кардани волояти қонун дар тоҷикистон маҳз ба бузургмеҳр гузошта шуд. Ман хеле сипосгузорам ки аз ин 3 нафар бузургмеҳрро интихоб кардам. Хеле шодам. охирин хабаре ки аз вазъи бузургмеҳр гирифте аз тариқ намедонам модар аст ё каси дигар чӣ ҳаст? охирин хабар мо бояд тақрибан рӯзои душанбе 2 рӯз пеш мегирифтем. айни ҳол алоқа бо тоҷикистон нест. ягон хабари аниқро намедонем. ба 14 сентябр аҳли оилааш ё модари ман мерафтанд ва бузургмеҳрро хабар мегирифтанд. айни ҳол ягон хабари аниқ кофӣ наст. ҳадаф аз таъсиси ҷоизаи байналмилалии Файзинисо Воҳидова ташвиқ ва қадрдонӣ аз афроду созмонҳое гуфта шудааст ки фаъолияти худро вақфи дифоъ аз ҳуқуқи башар ва озодии баён ба вижа дар Тоҷикистон карданд. Бузургмеҳр Ёров моҳи сентябри соли 2015 баъди омодагӣ ба ҳимоят аз ҳуқуқи аъзои боздоштшудаи ҳизби мамнӯъи наҳзати исломӣ дастгир ва дар ҷиноятҳои мухталиф аз ҷумла қаллобиву сохтакорӣ ва таҳқири президент айбдор шуд. додгоҳ соли 2017 ӯро ба 28 соли зиндон маҳкум кард. худи ӯ ва тарафдоронаш иттиҳомотро рад карда ҳукмро дорои ангезаҳои сиёсӣ меноманд. парлумони аврупо ӯро зиндонии сиёсӣ номида ва хостааст ки ӯро аз зиндон озод кунанд. мақомоти тоҷикистон мегӯянд ки ӯ зиндонии сиёсӣ нест ва барои ҷинояти мушаххас ба зиндон маҳкум шудааст. мавзӯи марбут ба вакилони дифоъро идома медиҳем. ҳафтаи равон адвокатҳои тоҷик раиси нави худро интихоб карданд. иттиҳодияи адвокатҳои Тоҷикистон созмони ҷамъиятист ва раҳбари он дар 4 сол як дафъа бояд иваз шавад. ҷараёни интихоб дар душанбе пур аз баҳсу мунозира будааст. бархе аз вакилони мудофиъ аз шароити кори худ нигаронӣ намуданд. сарангези наврӯзшоҳ ва шодмони ятим мегӯянд Саидбек Нуриддинов дубора раёсати иттифоқро ба дӯш гирифт ва аз фаъолияте ки ин солҳо ба ҳайси раҳбар дошт натиҷагирӣ намуд. беш аз 100 вакил дар анҷумани навбатии иттифоқи адвокатҳои Тоҷикистон дар баробари интихоби раиси нав паҳлӯҳои муҳими фаъолияти адвокатӣ ва мушкилоти худро матраҳ карданд. бори дуввум аст ки иттифоқи адвокатҳои Тоҷикистон раҳбари худро интихоб мекунад. Саидбек Нуриддинов ки аз соли 2015 пас аз таъсиси ин иттифоқ раҳбарии онро бар дӯш дошт, бо гирифтани 60% оро дубора раҳбари ин созмон интихоб шуд. анҷумани интихоботии адвокатҳо дар ҳоле баргузор шуд ки дар чанд соли ахир пешаи адвокатӣ дар Тоҷикистон даргири печидагиҳои ҷиддӣ шудааст. иттифоқи адвокатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон новобаста аз мушкилиҳои мавҷуд буда тавонист ки ба як ниҳоди устуворӣ табдил ёбад. албатта душвор буд вақте ки дар ин байн дар қонун тағйиротҳои сангине ворид карда шуданд ки адвокатҳои зиёди мо берун аз касб монданд. дар ҳақиқат душвор буд барое ки иттифоқи адвокатҳо ӯҳдадор аст ки расондани ёрии ҳуқуқиро дар саросари ҷумҳурӣ таъмин намояд. баъди тағйирот дар қонуни адвокатура дар соли 2014 маҳдудиятҳо дар кори адвокатҳо дар Тоҷикистон зиёд шуд ва тақрибан 1500 нафар ҳаққи фаъолиятро аз даст доданд. ҳоло бештар аз 800 нафар ҳамчун адвокат кор мекунанд. барои аҳолии 9 миллион нафара ин теъдод хеле кам гуфта мешавад. дар анҷумани навбатии худ адвокатҳои Тоҷикистон бо қабули муроҷиатнома аз президент ва парлумон хостанд қонуни кори вакилони дифоъ тағйир ёбад. مثلا افرادی هستند که در نقلیات مثلا یک صدمه گناهکار کرده شده هستند و این هم همچون یک داغ سودی حساب کرده می شود و آنها دیگر امکانیت فعالیت کردن در سایه ادوکاتور را از دست می دهند. фишор ба вакилон, муҳокима ва ҳабси дарозмуддати бархе аз онҳо дигаргуниҳои сохторӣ аз мушкилоти аслии кори адвокатҳо дар Тоҷикистон гуфта мешавад. ҳафтаи пеш комиссияи байналмилалии ҳуқуқшиносон аз фишор болои як гурӯҳ аз вакилони дифоъ дар Тоҷикистон нигаронӣ карда аз мақомот хост фишорҳоро қатъ кунад. Саидбек Нуриддинов вакили дифоъ дар ҳоле дубора раҳбари иттифоқи адвокатҳо дар Тоҷикистон таъин шуд ки ба иттилои комиссияи байналмилалии ҳуқуқшиносон раёсати оҷонсии зидди фасод дар душанбе ба ҷамъоварии маълумот дар бораи ӯ шурӯъ кардааст. Нуриддинов ҳамроҳ бо 14 вакили дигар аз ҳуқуқи ҳамкораш Абдулазиз Абдураҳмонзода вакиле ки гуфта мешавад шиканҷа шудааст ҳимоят мекунад. ман тибқи талаботи қонун яъне қонун дар бораи ҳимояи иштирокчиёни мурофиаи судӣ ба мақомотҳои дахлдор аз он ҷумла вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи амнияти миллии давлатӣ, прокуратураи генералӣ ҷиҳати таъмин кардани бехатарии худ ва ҳамкасбон муроҷиат кардам.
вакилони дифои тоҷик ки мегӯянд ҳоло ба як қишри осебпазир табдил ёфтаанд ту медоранд пешниҳодҳо ба президенту парлумон печидагиву хатар дар кори онҳоро рафъ ва мустақилияти онҳоро ҳамчун вакили дифоъ таъмин хоҳад кард. шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. Иззат Амон ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирони тоҷик дар Москав мегӯяд ба камрангии нақши муҳоҷирон дар ҳаёти сиёсии Тоҷикистон хотима бахшиданист. Барои амалӣ шудани ин нақша ҳизби наве метавонад замина гузорад ки дар садади ташкил шудан аст. Барои сабти иттиҳоди сиёсии тағйирот, ислоҳот ва тараққиёт Иззат Амон ва ҳамфикрони ӯ мехоҳанд ба вазорати адлияи Тоҷикистон муроҷиат кунанд. муҳоҷирони тоҷик дар иқтисоди Тоҷикистон саҳми назаррас доранд, аммо гуфта мешавад равандҳои сиёсӣ тақрибан бе ҳузури онҳо ҷараён мегирад. гузориши телевизиони настоящи время дар ин бораро Мумин Аҳмадӣ пешниҳод мекунад. ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирони тоҷик Иззат Амон дар Москав аз тасмимаш дар бораи таъсиси ҳизби муҳоҷирон хабар дод. ӯ мегӯяд ҳадаф фаъол намудани ширкати муҳоҷирон дар ҳаёти сиёсии Тоҷикистон аст. ба ақидаи ин сиёсатмадори навгом ҷамъияти миллион нафараи муҳоҷирони меҳнатӣ ба таври бояду шояд дар ҳаёти сиёсии Тоҷикистон зикр намешаванд. онҳо мехоҳанд вазъиятро тағйир бидиҳанд. яке аз ҳадафҳо иштирок дар интихоботи президентии Тоҷикистон аст. шумо мебинед ки 30 сол мегузарад ҷомеа ба таври комил дар равандҳои сиёсӣ дар интихоботҳои парлумонӣ ва президентӣ иштирок намекунад. дахолати ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ин равандҳо тамоман вуҷуд надорад. аз ин рӯ бо таъсиси ин ҳизб мо мехоҳем вазъи тарсро бишканем то ин ки одамон масъулияти шаҳрвандии худро эҳсос кунанд. Иззат Амон ва ҳампаймонони ӯ ҳоло ният доранд барои муттаҳид намудани нерӯҳои сиёсие ки дар муҳоҷират қарор доранд барномаи таҳия намоянд. нақша доранд дар ояндаи наздик сабти расмии ҳизби нав дар вазорати адлияи Тоҷикистон ва таъсиси бахшҳои сиёсӣ дар дохили кишвар ва хориҷ аз онро ба роҳ монанд. нерӯи пешбарандаи ҳизби ояндаро раҳбари он дар муҳоҷирони меҳнатӣ ва сиёсатмадорони берун аз Тоҷикистон мебинад. муҳоҷироне ки на танҳо дар русия кор мекунанд балки аз тамоми ҷаҳон. шумораи зиёди муҳоҷирони меҳнатӣ ё муҳоҷироне ки ҳоло дар аврупову амрико ва дигар қисматҳои ҷаҳон кору зиндагӣ мекунанд мехоҳанд дар ин равандҳо иштирок кунанд. албатта пеш аз таъсиси як ҳизби сиёсӣ мо бо ҳамватанони худ тамос гирифтем ва бо онҳо суҳбат кардем. тасмими таъсиси иттиҳоди сиёсӣ берун аз Тоҷикистон дар таърихи ин кишвар бори аввал нест. пештар аз ин тоҷиконе ки фаъолияти сиёсӣ нишон дода буданд ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуданд. мисоли равшани ин собиқ вазир Заид Саидов ва соҳибкор Иброҳим Мақсудов аст. зимнан Иброҳим Мақсудов шаҳрвандии Русияро дошт, аммо бо ин вуҷуд ба Тоҷикистон истирдод шуд. соли 2015 ӯро ба 13 соли зиндон маҳкум карданд. фаъолони созмони мусоидати шаҳрвандӣ кӯшиш карданд Иброҳимовро аз таъқиби мақомоти Тоҷикистон ҳимоя кунанд. ҳомиёни ҳуқуқ ҳатто ба додгоҳи Аврупо оид ба ҳуқуқи башар шикоят бурданд. аммо бо ин ҳам мақомот мухолифи ҳукуматро ба таври пинҳонӣ ба кишвар бурдаву зиндонӣ намуданд. бале ин гуна таъқибҳо зиёданд. мутаассифона қазияи Иброҳим Мақсудов ягона нест. дар қаламрави мо ҳолатҳои зиёде шудааст ки шаҳрвандони Тоҷикистон ва Ӯзбекистонро рабуданд. феълан ҳизби сабти ном нашудаи тағйирот, ислоҳот, тараққиёт дар оғози роҳ аст. оё онҳо зери фишор қарор мегиранд ва ё бо ҳукумати кунунӣ забон меёбанд? баҳо додан барвақт аст. ва боз як мурофиаи паси дарҳои бастаи Гулнора Карим ва духтари калонии президенти пешини Ӯзбекистон Ислом Каримов дар шаҳри Тошканд оғоз шуд. Имон Карим ва духтари Гулнора Каримова ба ҳукумати Шавкат Мирзиёев ҳушдор дод ки рӯзҳои наздик чанд далели махфӣ дар бораи коррупсия дар кишварро ошкор хоҳад кард. 15 дақиқае ки дар ихтиёр доштем ба поён мерасад. барои ҳамроҳиятон сипосгузорем. то 24 соат дигар ки нашри нави барнома тақдим мегардад аз вебсайти радиои Озодӣ истифода кунед. гузоришҳо ва наворои ҷолиб дар Озодӣ видеоканали мо дар YouTube дастрас хоҳад буд. саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар хидмати шумо бинандагони азиз аст. тамошои навиди бомдодиро субҳи фардо фаромӯш накунед. то фардо худо нигаҳдор.